Hello children, let's start 4th standard 4th chapter, that is the friendly ghost. Before going to start this lesson, let's see the new words. First one, silverware, things made of silver, especially eating and serving utensils ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಲೌಡ್, ಟು ಬಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, ಏರ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ಪ್, ಎ ಸಡನ್ or short intake of breath as in shock or surprise and shock ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಿನ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ, ಜೋರಾಗಿ ನಗೋದು. ಸ್ಪೆಕ್ಚರ್, ಗೋಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಎಟ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗೋದು. ರಿಯಲ್ಮ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇಶ. ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಪೌರಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುರಿಯುವುದು. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಎ ಟೈಟಲ್ ಆರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್. It was a Christmas time. It had been long and cold winter. I was longing to see my family. I had bought a football for my brother, a jacket for my father, and a silverware set for my mother. I arranged these gifts neatly beneath the Christmas tree, and I lay in bed reading a story about a ghost with green skin, long white hair, and large yellow teeth. It was a Christmas time. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ತುಂಬ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೋತಾನೆ. ಬ್ರದರ್ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಜಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ವೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಒಂದು ಗೋಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಲಾಂಗ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀತ್. ಸಡನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವಿಂಡಿ. ದ curtains billowed. My bedroom door slammed shut. I shivered in the cold. The large French windows were wide open. Surely I had not left them open. I was walking back to the bed after closing the windows when I sensed a presence in the room. A chill ran down my spine. With a sudden gasp, I turned. A creature with green skin, long white hair, and large yellow teeth stood quietly beside the window, grinning at me. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಆಗೋದು, ಮುಚ್ಚೋದು ತೆಗಿಯೋದು, ವಿಂಡೋಸಿಂದ ಗಾಳಿ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕಿನ್, ಲಾಂಗ್ ವೈಟ್ ಹೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀತ್ ಇರೋರು ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೂ ಆರ್ ಯು ಅಂತ, ಯಾರು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬುಕ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಐ ಸಿ ಯು ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ, ಹಿ ಸೇಡ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀಮ್ ರೂಡ್. ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಯು ಮೇ ಸಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್, ಐ ಸೆಡ್, ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು a chair. It would have been polite to shake hands, but my rapid heartbeat prevented me from doing that. What is your name? I asked. You may call me Silver, he said, pleasant voice. Silver. Yes, people call me Silver because of my silvery voice and for my love of silver. You are shivering, he said. You had better get back to bed. I lay down and he covered me with the blanket. This was the first time I had chance to speak to ghost, and I was spoiling it with all this shivering. The friendly ghost switched on the kettle and gave me a glass of warm water. I drank it gratefully. The spectre brought 2 more blankets from the cupboard and pulled them over me. Although I felt better, the hair on my hands stood straight. Tell me about yourself, I said. Are you a frequent visitor to the
to this part of the town? The ghost replied, I came here only during Christmas. I was planning to spend night in the neighbor's house. Unfortunately, the window was locked. Your window was open, so I let myself in. Do you mind if I stay until the rain stops? ಈ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಗೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಫುಲ್ ಶಿವರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ, ನನಗೆ ಸಿಲ್ವರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಕರಿತಾರೆ, ನೀವು ಆ ಥರ ಕರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋಸ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ನೀಬರ್ಸ್ ಹೌಸ್. ನೀಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದ ವಿಂಡೋ ವಾಸ್ ಲಾಕ್ಡ್. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಿಂಡೋ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೋಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ. I felt sorry for the ghost. He seemed rather sad, lonely. I said, please make yourself comfortable here. Would you like to have biscuit? I am sorry, I don't have anything else to offer. He walked to the Christmas tree and stood looking at the gift. He would not be getting any Christmas presents. I wished there was an extra gift that I could spare for him. Those are the gifts for my family, I said. In my realm, we have better silver. Your jackets are good, but ghosts never feel cold. We need to introduce football into our world. Now you better try to get some sleep, he said. I told him I could not sleep. He threw some logs into the fireplace, turned off the lights, and drawing his chair by my bed, promised not to leave until I slept. There goes any chance of sleep, I thought. However, I must have fallen asleep after all. I woke up to see sunlight streaming through the open window. I walked to the door to get the morning paper. My family would be home soon. I opened the paper to see familiar face. It was the picture of ghost I had seen last night with the caption, Most Wanted Burglar. I glanced at the Christmas tree. There lay the jacket, the football, and in the place of silverware, a green mask, a wig, and enormous yellow teeth. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅವನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಗೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೋಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗೋಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮಲ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಂಡೋ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಳೆ ಇನ್ನೂ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಸ್ಕ್, ವಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರೋಮಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟೀತ್ ಇರೋದನ್ನ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ new words are homework for you. Thank you.